मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा। किते सचमुच अंदरों इहो जिहा भरोसा बन जावे। शब्द आपां सारियां ने पढ़िया, पर मैं सच कह रहा, इहो जिहा भरोसा है किसे विरले विरले दे अंदर। आखो वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी, कि मेरा सतगुरु पूरा है, पूरा। ये भरोसा है किसे विरले दे अंदर। और मैं सच्ची गल कह रहा, खरी गल कह रहा, जिदे अंदर भी इहो जिहा भरोसा आ गया ना, सतगुर मेरा पूरा। सारे बोलो सतगुर मेरा। फिर वो पूरे सतगुरु ने ना उस इंसान दी इस लोक विच पिठ लगन दिती ते ना ही परलोक विच, जिहदे अंदर ये भरोसा आ गया। बड़ी वड्डी दात है। तां ही ते असीं रोज अरदास विच कहने आ, बापू जी सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान। बड़ी वड्डी दात है भरोसे दी, बड़ी वड्डी दात। और जिन्हां दा भरोसा बच गया, बाबा नंद सिंह वर्गियां दा, उन्हां ने आ हिक दे उत्ते हथ मार के कहना, कहंदे कोई गुरु ग्रंथ साहिब नूं किताब कहंदा, कोई वरके, कोई शाही कहंदा, कोई आम ग्रंथ कहंदा है। कहंदे मेरी रसना सड़ जावे जे कवे एक किताब है। किड्डी निमरता, ओदी रसना नहीं। कहंदे मेरी रसना सड़ जावे जे कवे एक किताब है। कहंदे कोई मेरियां अखां नाल वेखो ते सही, गुरु ग्रंथ साहिब दा एक एक अखर गुरु नानक दा नेत्र है। गुरु नानक दा नेत्र। बस लोड़ है साडी भावना बन जाए। भावना, जिदे कोल भावना वड्डी, ओदी झोली च दात भी वड्डी पैंदी है। ते प्यारेओ, मैं सब नूं बेनती करदा, वड्डी दात भरोसे दी दात। अज बापू जी नूं कहना, बापू जी धन गुरु तेग बहादुर साहब तुहाडे पावन पवित्र स्थान ते बैठे हैं, तुहाडे घर कोई घाटा नहीं। किरपा दा खाता खोलो, अपने दरों घरों भरोसे दी दात दा एक किणका साडी झोली च पा दिओ। आखो वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो धन बाबा दीप सिंह जी। मेरे बापू जी मेरे कोलों सेवा लै। उस तो पहले आओ भगत कबीर जी का उच्चारण किया शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1252 अंग के उत्ते दर्ज। एडा वड्डा मेरा दाता, एडा वड्डा मेरा मालक, एडा पूरा। जल ते थल कर, थल ते खूआ, कूप ते मेर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। आओ ये शब्द पढ़िए। और मैं बेनती करना, देखो तुसी सारे प्यार च रोज सुनते हो, अज जे बिंद बनी है ना, कोई काले ना पैना। मेरा एक सुभाव है, मैं गुरमुखां नूं कहा सी, मैं कि 8 का जे समा इश्तिहार च लिखिया ना, संगत चाहे लेट भी आवे मैं 8 शुरू कर देना। फिर सारे प्रबंधकां ने मैनूं प्यार च हुक्म लाया, कहंदे नहीं 8:35 40 ते शुरू करियो कि संगत पूरी पहुंची होवे तां। ते मैं तुहाडे हुक्म दा वजह ही, जिवें तुसीं मैनूं इशारा कीता मैं उदां ही शुरू कीता प्रोग्राम। मेरा मन नहीं हुंदा कि 8 कह के 8:30 बहना या 9:45 बहना, ते 8 कह के मैं कहा सी 10 समाप्ति कर देंगे। ये कहंदे नहीं तुसीं 8:35 40 ते बह के भावें 10:25 कर देना, 10:30 कर देना, संगत दे प्यार नूं वेखदियां होया। ते वेखो थोड़े जे मिनट रह गए ने। इस ढंग नाल बहना कि एक एक कथा दा कीर्तन दा किणका साडे शरीर रूपी खेत दे अंदर डिगे, बाहर ना डिगे। ते ए ना होवे गुरु तेग बहादुर साहब साडे वल प्यार दी निगाह करन लगे होण ते असीं पिठ विखा के भज जाइए। वो ना करियो। पता नहीं केड़ी तुहाडी जो मिठास नाल रसना जपदी होएगी, पता नहीं केड़ी रसना दे उत्ते उन्हें तुरठ पैना। की पता अज मेरी वारी नहीं है कि मेरे उत्ते नहीं तुरठना। की पता अज तुहाडी वारी नहीं, पता नहीं किहदी वारी अज बापू जी ने लाउणी है।
आओ बड़े प्यार दे नाल भगत कबीर जी दा उच्चारण कीता है शब्द सारी संगत प्यार विच लायो जी हाजरी आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल आखो धन बाबा दीप सिंह जी भगत जी की कह रहे कितना पूरा सतगुरु पढ़े हो जी जलते थल कर थलते कुआं पढ़े जलते थल कर थलते कुआं कूपते मेरे करावे जलते थल कर थलते कुआं बोलो जलते थल कर थलते कुआं कूपते मेरे करावे कूपते मेरे करावे धरती आकाश चढ़ावे धरती आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गिरावे जलते थल कर थलते कुआं पढ़ो चलते थल कर थलते कुआं कूपते मेरे करावे कूपते मेरे करावे धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी हरे गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी ज्ञान लखो धन बाबा दीप सिंह जी राजा सम मित नहीं जानी तेरी राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी बड़े हो सारे मेरे नाल राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हो चेरी अनखंडे वाले तेरे संतन की हो चेरी तेरे संतन की हो चेरी बोलो तेरे संतन की हो चेरी तेरे संतन की हो चेरी चलते थल कर थलते कुआं बोलो चलते थल कर थलते कुआं कूपते मेरे करावे पूरा कूपते मेरे
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ हंसो जाए सो रोवत आवे बोलो हंसो जाए सो रोवत आवे हंसो बस तो होए सो उजरे उजरे होए सो बसे उजरे होए सो बसे बस तो होए होए सो जरे बस तो होए होए सो जरे उजर होए सो बसे जलते थल कर थलते सच्चाई देखो मैं कुछ सोचिया नहीं सी बोलना गए पर जो पंक्ति मेरे सामने आई ना भिखारी ते राज करावे सच्ची दसो एक वेड़ा वो है सोमा शाह है जी गलियां दे विच घुंगड़ियां बेचणियां ना है जी आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी पिता दा साया जदों उठिया सी सिर तो ते मां ने कहा सी पुत्रा छोले उबाल के मैं तेनू दे दिया करांगी घुंगड़ियां बना के दे दिया करांगी बेच आया कर शाबा लाया कर घुंगड़ियां दा मां किथे शाबा लावां ते मां ने कहा गुरु रामदास पिता ताल दी खुदवाई करवा रहे बड़ी संगत आंदी जदों उत्थे शाबा लाएगा ना जल्दी विकणगियां मैं गल छोटी करा अज मैं बोलना नहीं सी पता नहीं क्यों एकदम गुरु रामदास जी ने ये दिमाग च लैन दी गल पता नहीं किहदा भला कराउणा पता नहीं किहदा विश्वास होर पक्का कराउणा
ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਛਾਪਾ ਲਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਬਟਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਟਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਸੋਮੇ ਦੇ ਵੱਲ। ਆ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਛਾਪਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜ। ਵੱਡੇ ਬਾਲਕ ਗਏ ਸੋਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਮਾ। ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਟਕ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਵਟਕ ਸਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਦੇ। ਸੋਮੇ ਨੇ ਝੱਟ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਟਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਝੱਟ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਂ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਟਕ ਮੰਗੀ। ਪੁੱਤਰਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਟਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਟਕ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਕੱਲ ਆਉਣ, ਕੱਲ ਵੀ ਵਟਕ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜ। ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ ਕੋਲ ਤੇ ਤਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਤਲੀ ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਤਲੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਮੋਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਰਬਤ ਚੜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਮਿਆ ਲਿਆ ਜਦੀ ਵਟਕ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਝੱਟ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਵਟਕ ਫਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਵਟਕ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਵਟਕ ਦੇਣ ਜਾਵੀਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛਾਪਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਟਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਕ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਆ ਸੋਮਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵਟਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਟਕ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਟਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ
ये दिनों दिन तेरी वटक घटदी क्यों जा रही? पहले दिन 1.25 रुपया, दूजे दिन 1 रुपया रह गई, अज होर घट गई 50 को पैसे। ये घटदी क्यों जा रही? कहंदा महाराज वटक तां करके घटदी जा रही, मैं गरीब जो होया, मसां आई चलाई चलदी है। 1-2 दिन शाबा होर लगना, उस तो बाद लगना भी कोई नहीं। हुण आ गए मालक पिता मौचे भेखारी ते राज करावे वाली मौचे। महाराज गुरु रामदास पता की कहंदे, कहन लगे सोमिया तू गरीब नहीं तू शाह है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। तू गरीब नहीं तू शाह है। महाराज मैं गरीब बड़ा मसां आई चलाई चलदी। महाराज कहंदे गरीब नहीं तू शाह है। हुण महाराज ने 2-3 वारी अपनी रसना तो यह लफज किया तू शाह है। इन्ने बचन करन दी देर सोमे दी जन्मा जन्मा दी गरीबी दे बंधन कट दिते। महाराज कहंदे इहदे मूंहों घुमाउणा, इहदे मूंहों ते गुरु रामदास पिता की कहंदे पता? कहन लगे सोमिया एक गल ते दस, जेड़ा किसे नू माया देवे ओ शाह कि जेड़ा लेवे ओ शाह? महाराज जेड़ा किसे नू माया देंदा ओही शाह हुंदा। अच्छा सोमिया दस तू सानू माया दित्ती कि असीं तैनूं दित्ती? कहंदा महाराज मैं तुहानू माया दित्ती। महाराज कहंदे फिर दस शाह कौन होया? बचपन दी उम्र भोले भा कहंदा महाराज शाह ते मैं ही होया ना जी। महाराज ने घुट छाती नाल लाया, अपनी मुबारक रसना तो बचन दिता। कहंदे सोमा शाह शावां दा शाह बेपरवाह। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। शाह बड़े होणगे, शावां दे शाह भी बड़े होणगे, हो सकदा बेपरवाह भी कई होण। सुनियो पर जेड़ी अगली गल है ना, ये गुरु रामदास ही बख्शिश कर सकदा, दूजा नहीं। कच्चे पिल्ले नहीं ये दात दे सकदे। मारे कहंदे सोमिया तू शाह है, सोमा शाह शावां दा शाह बेपरवाह। ते महाराज पता की कहंदे? कहन लगे सोमिया ए कुल ए जेड़ा वारे ना तेरियां कुल्लां तक चलेगा। सोमिया सत श्री अकाल। ए जेड़ा वारे ना तेरियां कुल्लां तक चलेगा, क्योंकि जेड़ा अज शाह है हो सकदा कल नूं गरीब हो जाए, घाटे पै जाण। अज जेड़ा लोकां नूं भी करजा देंदा हो सकदा कल नूं खुद करजाई हो जाए। अज जेड़ा बेपरवाही नाल चलदा हो सकदा कल नूं ओनूं भी घाटे पै जाण। पर महाराज ने जेड़ी अगली चीज देती ना, ये सह भी दे सकदा। महाराज कहंदे आ जेड़ा वारे ना तेरियां कुल्लां तक चलेगा। ते अज भी भाई सोमे दियां कुल्लां दे जिथे जिथे भी परिवारक मैंबर ने ना, संगतां उन्हां नूं शाह जी कह के बुलाउंदियां। ते अज कोई घाटा नहीं उन्हां नूं। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास पंक्ति तो ना मैनूं ये गल चेते आ गई, अपने बापू दी वडियाई ना करां ते दसो किहदी करां? अपने प्यो दी वडियाई ना करां दसो किहदी करां? रिहा नहीं गया मेरे कोलों। भगत कबीर जी दी पंक्ति, गुरु रामदास जी दे दर्शन हो रहे, इस पंक्ति चों पढ़ियो। पेखारी ते राज हरावे, ते कोई राजा बन के भी दम ना मारे। जो राजे बना सकदा ना, नदर उपट्ठी चे करे सुल्ताना भाव खाएंदा, दर मंगण भिखना पैंदा। जो नदर कदे पुठी कर देवे राजे भी भीख मंगण नूं ला सकदा है। ओदे निर्मल भाव च रह किवें कह रहे? भिखारी ते राज हरावे, राजा ते
मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते भोगदारी, जलते थल कर थलते कुआं, जलते थल कर थलते कुआं, संगत बोले कहो साधु को तिस मूरत बलिहारी, कहो कबीर साधु को प्रीतम, कहो कबीर साधु को प्रीतम, तिस मूरत जलते थल कर थलते कुआं, बड़ा जलते थल कर थलते कुआं, मेरे करावे, मेरे करावे, जलते थल कर थलते जलते थल कर थलते कुआं, ऊपर तेरे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜੁੜੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 जलते थल कर थलते कुआ बोलो जलते थल कर थलते कुआ कूपते मेरे करावे ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਟਿਕਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਚਨ ਮੰਨਿਓ। ਪੂਰੀਆਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਬਸ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਿਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਕਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਟਿਕਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਾਈਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਸੂਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ,
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਵੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਭਰੋਸਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਗਵਾਈ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਚ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਓ ਖੜੋਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਤਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੱਟ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਭਰੋਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਗਿਓ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਇਹ ਬਲਬਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪੜਦੀਆਂ, ਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਓ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭੈਣੋ ਮੰਗੋ, ਸਿਰ ਜਾ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਬੇਨਤੀ ਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਨੀਆਂ 'ਚ ਚੜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਭਰੋਸਾ ਮੰਨੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਤਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਉੱਥੇ ਰੱਖ, ਪਰ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਮਨੋ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਸਿਰ ਜਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਤਿਆ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜੇ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ। ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ। ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ 200 ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। 200 ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ 200 300 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ 20 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 100 ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ 30 ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਣਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲਦੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 4 ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰੀਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਰਵੇ, ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਲਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ ਨਾਲੇ ਬੱਲੇ ਚੁੱਲਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ ਨਾਲੇ ਬੱਲੇ ਚੁੱਲਾ, ਇੰਨੀ ਬਾਤੀ ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਦ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 113 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੋਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਹ ਕਰੀ ਜਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚੋਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਡਾਂਗ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 2500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ 1 ਗੱਜ, 5 ਗੱਜ, 10 ਗੱਜ, 100 ਗੱਜ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣੋ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ। ਸਭ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। 100 ਰੁਪਈਆ, 500, 1000, 10,000 ਜਿੰਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਜੋ 113 ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ। ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। 7274000061 ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਇਹ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਾਂ ਬਲੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਪੜ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਬੋਲੋ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖੜੋਆ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖੜੋਆ। ਬੋਲੋ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ,
पंजे पते महाबली कर सच्चा टोआ। अपने चरण जपायन अपने चरण जपायन विच दे खड़ुआ। पंजे पते महाबली कर सच्चा टोआ। पंजे पते महाबली कर सच्चा टोआ। गज के पंजे पते महाबली कर सच्चा टोआ। पंजे पते महाबली कर सच्चा टोआ। प्यार सत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪਲੇ ਪੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 100 ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ 30 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 113 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਤੱਕੋ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਚਾਵਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਰਵੇ, ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੋ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦਾਤਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ 5 ਦਿਨ ਰਹੋ, 10 ਦਿਨ ਰਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨ। 10-15 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, 20 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੋਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। 2500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ, 1-1, 2-2, 5-5 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਿਓ ਔਰ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਯੂਨਿਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, 9875909004।
इस नंबर ते आप जी संपर्क करके किताब अपने लिए भी अगां वंडन लिए भी मंगवा सकते हो। ये बेनती प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।